at all costs, Jesus. Jesus, now Sunday school has started, Jesus. Jesus, please do like way to please with us in Sunday school, Jesus. And Pradeep uncle, what say, Jesus, do like way to walk that way, Jesus. Jesus, and in Zoom meeting, how many children are there, Jesus? Bless to them, Jesus. Then do like way to all what Pradeep uncle will say. Do walk that way, Jesus. This prayer in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you. Thank you very much, Ashish Paul. Thank you, uncle. Yes. We begin with the memory verse. So, if anyone by heart had the memory verse, you can share the memory verse for the glory of the God. Uncle, I will. Yes, you can. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿ ಇತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿ, ವಾಕ್ಯವೆಂಬವನು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಇದ್ದನು. ಆತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿತ್ತು, ಜೀವವು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಜೀವವು ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು, ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. John 1:5. Thank you, uncle. Thank you. Very good, Nathan. Thank you. May God bless you abundantly. So now, again, anybody else to say the memory verse? Ashish Paul. Yes, Ashish Paul. James chapter 23, verse 1 and 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures, and leads me beside the still water. Thank you, uncle. Thank you. Thank you very much, Ashish Paul. May God bless you abundantly. Very good. Uncle Monty. Yes, Monty. Philippians 4, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Thank you, uncle. Thank you, Monty. Thank you very much. May God bless you also abundantly. Again, anybody else to say the memory verse? Uncle Abhishek. Yes, Abhishek. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು, ಆತನು ಹಸಿರುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕರುಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಡಿಗೆ ಅತಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು. ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವೆನು. ಕೀರ್ತನೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಅಂಕಲ್. Thank you, Abhishek. Thank you very much. May God bless you abundantly. Yes, again, anybody else to say the memory verse? Yes. Yes, uncle. Yes, Swaroop. You shall know that your ten is peace. Job chapter 5 verse 24. Yes, very good. Very good. May God bless you. Yes, Swaroop. Again, anybody else to say the memory verse? Would like to say? Okay. If no one, we go to the songs part now. Among you, if anybody, you are prepared for the song, you can sing a song now for the glory of the God. Who is going to sing song? Uncle Nathan. Yes, Nathan. Okay. ನಾನಿನ್ನ ಶರಣ ಕಾಸದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ನೀನೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವು. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ನನ್ನ ಬಾಳು ನೀವೇ
ಸಂತೃಪ್ತಿಕರ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Thank you, uncle. Thank you very much, Nathan. May God bless you abundantly. Very nice. Again, anybody else to sing song? Yes. Anyone prepare for the song to glorify the God? Yes. Ashish Paul, would you like to sing? Yes, uncle. Yes, you can now. Praise him, praise him. Praise him in the morning, praise him in the noon. Praise him, praise him. Praise him in the sun goes down. Thank him, thank him. Thank him in the morning, thank him in the noon. Thank him, thank him. Thank him in the sun goes down. Love him, love him. Love him in the morning, love him in the noon. Love him, love him. Love him in the sun goes down. Thank you, uncle. Thank you, Ashish Paul and Jason, Alpha and team. May God bless you abundantly for singing song for the glory of the God. Now, is there anybody else? Again, going to... Uncle, Yes, Abhishek. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದೊಳು ಯೇಸುವೇ ನಿಬ್ಬಳಿ ಬಂದೆನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅರಸಿ ಬಂದೆವು ನಮ್ಮ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ನಮ್ಮ ದಯವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು. Yes, thank you very much, Abhishek. May God bless you abundantly. Very good. Is there anybody else again to sing song? Uncle Swarup Joel. Yes, Swarup, you can. Okay, uncle. Can I sing, uncle? Yes, you can. Okay, uncle. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to say, I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to say, I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Thank you, uncle. Thank you very much, Swarup Joel. May God bless you abundantly. Very nice song. Again, anybody else is there? Is there anybody else to sing song for the glory of the God? Yes, this is the time for you to sing song. If no one, we are going to continue the class now, the study. Uncle, let's learn Stuti Jasper.
Uncle. Yes, yes, you can. Yes, yes, sir. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, turning back. Though all may leave me, still I will follow. Though all may leave me, still I will follow. Though all may leave me, still I will follow. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind It's muted, Esther. me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Thank you, Uncle. Thank you very much, Esther, Stuti, and Jasper. Thank you very much for singing song. May God bless you abundantly. Again, anybody else to sing song? Is there anybody else? Okay. If no one, I will going to share the screen now. Afterwards, I will continue the class. Yes, anybody else? ಅಂಕಲ್ ಆನನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂಕಲ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. Who? ಅಂಕಲ್. Yes. ಸರೆಯು ನಡುಗುವುದು ಈತನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಹೃದಯಗಳು ಮಾರ್ಪಡುವವು ಈತನು ಮಾತಾಡಲು ಸಾಗರವು ಶಾಂತವಾಗುವವು ಈತನು ಗದರಿಸಲು ಪಾತಾಳ ಭೂಪರಾಗಳು ಈತನ ಮಾತು ಕೇಳುವವು ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಯಾರು ಅರಸನು ಯಾರು ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನೇ ಯೇಸು ಅರಸನೇ ಯೇಸು ಆಕಾಶವೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಲೋಕವು ಪದಪೀಠ ಈ ಅರಸನ ರಾಜ್ಯವು ನಿರಂತರವು ಈ ಅರಸನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಿರಂತರವು ಪರಲೋಕ ಆತನ ಸೈನ್ಯವು ಈತನು ಕಂದಾಡಲು ಯೇಸು ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಯಾರು ಅರಸನು ಯಾರು ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನೇ ಯೇಸು ಅರಸನೇ ಯೇಸು ದರೆಯು ನಡುಗುವುದು ಈತನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಹೃದಯಗಳು ಮಾರ್ಪಡುವವು ಈತನು ಮಾತಾಡಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. Thank you very much, Hannah Arvind. May God bless you. Is there anybody else again? If anyone, you can say now to sing song. Okay. So now, I will share the screen now.
In this today's class, we are going to learn about how did the sin enter into the world. So you know very well the basic information or basic knowledge everybody has about this one now. But anyhow, for our study, we are going to learn some points regarding how did the sin enter into the world. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ನೀವೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಆದಾಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನಂತರ ದೇವರು ಆದಾಮನ ಪಕ್ಕೆ ಎಲುಬಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಯಾರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದೇನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಇದೇನ್ ಅಥವಾ ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೂಟ್ ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮರಗಳನ್ನು ದೇವರು ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಮರ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಅರುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಮರ. ಈಗ ದೇವರು ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ? ಒಳ್ಳೆದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರನ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಯಾರು? ಅವರನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಅವನು ಬಂದು ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹವ್ವಾಗೆ? Uncle, as God said, you should not eat the fruit from every tree in the garden. ಎಸ್, ದೇವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನ? ತೋಟದ ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಕೂಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ವಾಟ್ ಶಿ ಸೇಸ್? ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ಓದ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Uncle, No, God has said we can eat the fruit from all trees except the trees of knowledge of good and evil. If we eat that fruit, God said we will surely die. ತಿಂದ ದಿನವೇ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ? No, you will not die. What a liar. When you eat that fruit, you will be like God and know everything. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮರಳುಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿಂದರೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ತಿಂದದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ಥರ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಮರಳುಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಆ ಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಾಳೆ. ಅವಳು ತಿಂದಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾಳೆ, ಆನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ್ರ ಅಥವಾ ವಿಧೇಯರಾದ್ರ? ಎಸ್, ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ ಕಾರಣ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ,
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಪಾಪ. ಪಾಪವೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸಿನ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಅದು ಪಾಪ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜೀವಿಸ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಅದು ಪಾಪವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪವಂತೂ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾರಾ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ? ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. ಎಸ್, ದೇವರು ತುಂಬಾ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅವಾಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪವಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಆಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದು When Adam and Eve went to sleep that night, they knew things were different, but they never realized that the whole world was changed forever. Adam and Eve were going to spend the rest of their lives finding out how serious and how terrible sin really is. The Bible continue. The Bible actually says, yes, anybody can The continue. Bible actually says to one man, Adam sinned and Uncle Blurra Okay. entered the world and death through sin, and thus death spread to all men because all the sin. Romans 5:12. Adam and Eve. Adam and Eve brought sin into the world. Because of sin came death. Now sin and death have been passed on. Everyone has sinned and everyone is denying. What about serpent? Lucifer becomes a God's and man's greatest enemy. God threw him out of the heaven with thousands of angels. Today we call him as Satan and his angels as demons. So ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅವಿಧೇಯರಾದರೋ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆದಾಮ ಹವ್ವಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದಂಥ ಆದಾಮನಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಪಾಪ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತೋ ಹಾಗೆ ಮರಣವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹರಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆನಂತರ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಫರ್ನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಸೈತಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ದೇವದೂತಗಣ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವದೂತರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಪ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥದ್ದು ಆದಾಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮರಣವು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಸೊ ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೌ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ if you are seeing on your screen, you can tell me the answer. The first question is, God made Adam out of dust. True or false? True. True. Yes, very good. Second question, God made Eve out of bones in Adam's foot. False. Yes. Third one, Adam and Eve had no freckles or warts. ಯಾವ ಕಲೆಗಳು, ಗುರುತುಗಳು ಅಥವಾ ನೋವುಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
True. Next one. True. Adam and Eve invented clothes. Yes. Adam and Eve, they covered the leaves, but they are not cloths, but God has given them cloths. Next one is Adam and Eve were the last things God created. ಕೊನೆಯ ದಿನ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Yes, but then it is a true. Next. Humans are just animals. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ, ಹೌದಾ? Yes, very good. Adam and Eve disobeyed God. ದೇವರಿಗೆ ಆದಾಮ್ ಹವ್ವಳರು ಅವಿಧೇಯರಾದರು. Yes. Next. Man made in the image of God means he is like God. ದೇವರ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರಂತೆಯೇ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನು. ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ತಪ್ಪು. False. Next question. ಹವ್ವಳು Eve named all the animals. ಹವ್ವಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. Yes. Last question now. There were two special trees in the garden of Eden. Eden ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮರಗಳಿದ್ದವು. True. Yes. True. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮರಗಳು, ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಮರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ. Yes. So with this, we are going to close now the share screening now. So my dear children, thank you very much for being a part of this class now. So may God bless you. ಈ ಥರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಪಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಹವ್ವಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆದಾಮನಿಗೆ ಬರಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಾಮನಿಗೆ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀನು ಶ್ರಮಿಸಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ನೀನು ದುಡಿಯಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಶಾಪ ಬರ್ತದೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ. ಹವ್ವಳಿಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಉದರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗನೆ ನೀನು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಶಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಪಾಠ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಒಬ್ಬನಿಂದ ಪಾಪ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಒಬ್ಬ ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಕೂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನು ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಆದಾಮನಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Finally, we conclude this class with a word of prayer. So, who will pray for us to close this class? Yes? Abhishek. Yes, Abhishek. Uncle Anarvind. Anna Arvind will pray for us to close this class. Yes, Uncle. Esappa, ಈ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೈದು ಕಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕರೋನಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರೋನಾ ನಿಲ್ಲುವಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರೋನಾ ಫುಲ್ಲು ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುವಂಗೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ದಿನ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುವಂಗೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾನೆ ತಂದೆ. Amen. Thank you. Amen. Thank you very much. May God bless you, Anna Arvind, and thank you for the joining my little children. Thank you very much. Bye, all of you. Bye, Uncle. Thank you, Uncle. Bye, Saru. Bye, Sarujal. Bye, Abhishek. Have a nice day. Thank you. Bye, all of you. Bye, Ashish Paul. Bye, Jason. Bye, Alpha. Bye, Abhishek. Bye, Uncle. Bye, Anna Arvind. Bye, Esther, Stuti, and Jasper. Bye. Bye, Uncle. Thank you. Bye.
Bye, all of you. Bye, Uncle. We'll close Bye, the class. Uncle. Thank you. Bye. May God bless you abundantly.